ओम शांति। भाग्य विधाता गति सद्गतिदाता भगवान निराकार परमात्मा शिव पितांकर भाग्यशाली आत्मिक संतान मानंकु हृदयर शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। कुहा जाए देवता माने दिव्य दृष्टि रे सबु किछि देखि पारुथिले। तेबे जेउ देवी देवता दिव्य दृष्टि संपन्न थिले तांकु किए अपरी करेइले एवं केबे करेइथिले ए कथा कौनसी शास्त्र रे जदिओ उल्लेख नाही, तेबे एहा सत्य जे तांकु केही निश्चय एपरी करेइछन्ति एवं करेइला वाला तांकठु मध्य उच्च एवं श्रेष्ठ निश्चय एथिरे द्विमत नाही। जेपरी इंजीनियरिंग हेउ बा डाक्तरी पाठ हेउ, इंजीनियर बा डाक्तर ही पढ़ी थांती, सही परी दिव्य दृष्टि संपन्न देवी देवता हेबार पाठ स्वयं दिव्य बुद्धिदाता, दिव्य दृष्टिदाता, सर्वशक्तिमान भगवान तो ही पढ़ी पारिबे ना। तेबे जाई देवी देवता राज्यर स्थापना होई पारिबो। आमे वर्तमान अनेक पोथी पुराणर मध्य एहार प्रमाण पाई पारुछे। एहार एक बलिष्ठ प्रमाण हेउछि संत अच्युतानंदंक रचित मालिका, जहा 500 रु 550 वर्ष तले रचित होइथिला एवं सेथिरे जहा भविष्यवाणी उल्लेख रहिछि ताहा एबे प्रत्यक्षरे प्रतिफलित हेउछि। महाभारत रे मध्य कौरव राजा धृतराष्ट्रंकु संजय तांको पाखरे थाई मध्य महाभारत युद्ध क्षेत्रर प्रत्यक्ष कथा वस्तु बा घटनावली को तांकु सुनी पारुथिले दिव्य दृष्टि द्वारा। तेबे एठारे प्रश्न आसे, एही दिव्य दृष्टि प्राप्त हुए किपरि? राजा होई जदि दिव्य दृष्टि नथिला, धृतराष्ट्रंकर तांकर प्रजा बा कर्मचारी ही संजय को किपरि यह प्राप्त होइथिला? धृतराष्ट्र राजा हेइथिले मध्य तांकर पुत्र मोह कारणरू आत्मिक शक्ति को हरेइबा दिव्य दृष्टि शक्ति कहंतु, जहा भी कहंतु, आत्मिक शक्ति कहंतु बा दिव्य दृष्टि शक्ति कहंतु, मायार परदा ढांकी होई रहिथिला। हेले संजय थिले विवेकी एवं वास्तववादी, जहा आत्मार निजस्व संपत्ति। एहा जणे संजयंकर कथा नुहे कि जणे धृतराष्ट्र राजांकर कथा नुहे। सारा विश्व आज मायार प्रहेलिका द्वारा आच्छन्न हेई धृतराष्ट्रंक समान हेई जाइछि। अज्ञान अंधकार रे बाट बणा मानव निजर वास्तविक आत्मिक स्वरूप को भूली जाइछि। सेइथि पाई एही कलिजुगी अंधकारमय जुगर अंतिम समयर घड़ी संधि मुहूर्त रे स्वयं दिव्य दृष्टिदाता परमात्मा भगवान आसी प्रजापिता ब्रह्मांकर शरीरर आधार नहीं तांको द्वारा सत्य आत्मिक ज्ञान एवं सहजराज जोगर शिक्षा प्रदान करुछंती। जेउ आत्मा एही श्रेष्ठ ज्ञान को जेते जेते निज जीवन रे धारण करुछंती, सही अनुसारे सेमाने
ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ଏବେ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ ମମତ୍ୱ ହଟାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗାଇ ରଖ। ପୁରା ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ନିଜର ତନ, ମନ, ଧନ, ସମୟ, ସଂକଳ୍ପ, କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଧନକୁ ଫାଲତୁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତାହାର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ସହିତ ଅନଭିଜ୍ଞ। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ବାଣ ଆଦି ଫୁଟାଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଖୁସି ପାଳିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ଯେ ଏହା ସବୁ ସମୟ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥର ଅପଚୟ ମାତ୍ର। କେବଳ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୀପମାଳା ଜଳେଇଲେ ବିଶ୍ୱରୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯିବ, ତା ତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଦୀପକରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଘୃତ ପକାଇ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଦରକାର। ତାହା ହିଁ ହେବ ବାସ୍ତବିକ ଦୀପ ପର୍ବର ବା ଦୀପାବଳି ମହୋତ୍ସବର ଯଥାର୍ଥତା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରକାଶହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଯାଇ ସଚ୍ଚା ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହେବା ସହିତ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ବରଦାନ ମିଳିଯିବ। ତୁମକୁ ଏହି କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆରୁ ଫୁଲର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କଳିଯୁଗୀ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଦୁନିଆରୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସୁନ୍ଦର ଦୈବୀ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପୁରା ଅନୁକରଣ କରି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏହି ଦୁନିଆ ଏବେ ବିନାଶର ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ଏବଂ ତୁମେ ବାସ୍ତବିକ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହେଉଛ, ତେଣୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ସଉକ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବା ଉଚିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟମୋହା ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସବୁ କିଛି ସଫଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ପେଶା ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସେବାର ଫଳ ଏବଂ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ହେଲେ ନିଜର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପେଶାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯେପରି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହେବାର ଆଶାକୁ କେବେ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଯଦି ସର୍ବଦା ନିଜର ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ,
ତେବେ ମାୟା ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।